सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 10 सितंबर है, दिन शनिचरवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 25 भादों है। खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे आ। सब तो पहला पंजाब कैबिनेट की कल हुई मीटिंग की गल करांगे। कैबिनेट ने कल सूबे दी यूनीवर्सिटियां, सरकारी कॉलेजां ते सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजां के अध्यापक नूं 7वें तनख्वाह कमिशन मुताबिक यूजीसी के तनख्वाह स्केल देने की प्रवानगी दे दी है। इसका ऐलान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अध्यापक दिवस वाले दिन 5 सितंबर नूं कीता सी। मुख्यमंत्री मान की प्रधानगी हेठ हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में 15 जनवरी 2016 तो अध्यापकों के तनख्वाह स्केल नूं सोध के 1 अक्तूबर 2022 तो लागू करने की प्रवानगी दी गई है। पंजाब यूनीवर्सिटी सने सारियां यूनीवर्सिटियां ते सरकारी कॉलेजां ते सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजां के सारे अध्यापकों ते बराबर केडर दे विच काम करदे मुलाजमां नूं इसदा लाभ होवेगा। कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजां के अध्यापकों नूं विजिटिंग रिसोर्स फैकल्टी नियुक्त करने के फैसले ते भी मोहर ला दी है। इस फैकल्टी नूं सेवा मुक्त फैकल्टी मैंबरां विचों 70 साल की उम्र तक नियुक्त किया जा सकता है। इन्हां नूं प्रति सैशन के हिसाब नाल मान भत्ता दिता जाऊगा जो 30,000 रुपये महीना तो वध नहीं होवेगा। इसका ऐलान भी मुख्यमंत्री ने अध्यापक दिवस वाले दिन कीता सी कि कॉलेजां दे विच गैसट फैकल्टी लैक्चरार ने जिहड़े वो रखे जाणगे अते उन्हां जिहड़े मौजूदा ने उन्हां दे मान भत्ते विच वाधा कीता जाऊगा ते इस वाधे ते भी मोहर ला दित्ती है। योग ते अयोग गैसट फैकल्टी का मान भत्ता वधा के घट्टो घट्ट 33,600 रुपये प्रति महीना होवेगा, यानी कि 33,600 रुपये होवेगा। इन्हां दी तनख्वाह विच वाधा सेवा की मियाद अते नोटिफिकेशन विच दित्ते स्लैब मुताबिक किया जाएगा। यह शर्त लाई गई है कि सारी अयोग गैसट अते पार्ट टाइम फैकल्टी नूं नोटिफिकेशन जारी होने तो 2 सालों के अंदर यूजीसी दीयां शर्तां पूरीआं करनियां पैणगीआं। मंत्रिमंडल ने संगरूर जिले विच मस्तूआणा साहिब विखे नवें बनन जा रहे संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस लई 1020 असामियां सिरजण की प्रवानगी दे दी है। इन्हां विच फैकल्टी दीयां 193 असामियां, पैरामैडिकल स्टाफ दीयां 427 तो इलावा 400 होर असामियां ने। पैरामैडिकल स्टाफ ते दर्जा 4 असामियां की भर्ती सेहत ते परिवार भलाई विभाग के मौजूदा नियमां ते पंजाब स्टेट क्लास 4 सर्विस रूल्स 1963 के नियमां मुताबिक भरियां जाणगीआं। इस तो इलावा मंत्रिमंडल ने विजिलेंस ब्यूरो की साल 2021 की सालाना प्रशासकी रिपोर्ट नूं भी हरी झंडी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का जर्मनी दौरा भी कल तो शुरू हो रहा है। 11 तो 18 सितंबर तक मान जर्मनी रहणगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नवियाउणयोग ऊर्जा, कार निर्माण, फार्मास्यूटिकल, आधुनिक खेती तकनीकां अते होर प्रमुख खेतरां विच निवेश ते रणनीतिक सांझ वधाउण लई वपारिक वफदां ते प्रमुख कंपनियां दे नाल मुलाकात करनगे। सीएम मान ने उम्मीद जताई है कि जर्मनी का दौरा जिथे सूबे के उद्योगिक विकास नूं हुलारा देवेगा उत्थे नौजवानों लई रोजगार के नवें दसहदे भी खोलेगा। इस दरमियान भगवंत मान म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट अते बर्लिन दे विच रुकणगे अते BMW, बेवा वर्गियां नामी कंपनियां ते होर कंपनियां दे नुमाइंदियां नाल भी मुलाकात करनगे। एक होर वड्डी खबर हाईकोर्ट तो आई है तो खनन समग्री दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने दूसरे सूबियां तो पंजाब च आउंदी खनन समग्री दे सूबे च दाखले वेले लई जांदी रॉयल्टी ते वसूले जांदे जुर्माने ते रोक ला दित्ती है। यह रोक उत्थे लागू होवेगी जिथे ड्राइवर लोड़ींदे कागजात दिखा सकणगे। जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह ते जस्टिस आलोक जैन दे बेंच ने यह हुक्म सूबा सरकार खिलाफ दायर एक पटीशन ते सुनाया है। पटीशन ओम स्टोन क्रशर ते एक होर पटीशनकर्ता ने दायर की सी। बेंच ने इस मामले ते 4 हफ्तियां विच जवाब मंगिया है ते 18 अक्तूबर नूं मुड़ सुनवाई होवेगी। केस की सुनवाई मौके पंजाब सरकार वालों बेंच नूं दस्सिया गया कि पंजाब दे विच गैर कानूनी खनन नूं रोकण लई कदम चुके जा रहे हैं ते हाईकोर्ट के हुक्म नूं लागू करन दी कोशिशां जारी ने। सरकार ने कहा कि चैक पोस्टां बना के अधिकारी तैनात किए गए हैं ते वाहनां दे कागज जांचे जा रहे हैं। हालांकि गैर कानूनी माइनिंग नूं लैके सूबा सरकार बुरी तरह दे नाल घिरी हुई है। जदों हाईकोर्ट दे विच BSF अते भारती फौज ने अपना खुलासा किया सी, एक दिन पहला ही सुनवाई हुई सी, जिस तो बाद विरोधी धिरां ने मान सरकार नूं घेरना शुरू कर दिता है। पिछले महीने हिमाचल ते पंजाब नूं रेल मार्ग राही जोड़न वाला ਚੱਕੀ दरिया ते पैंदा पठानकोट जोगिंदर नगर मार्ग वाला रेलवे पुल 20 अगस्त नूं हड़੍ਹ दे पानी विच रुड़ गया सी ते जिला प्रशासन वालों इसकी जांच रिपोर्ट मुकम्मल होने तो बाद पंजाब सरकार नूं भेज दी गई है। यह जांच वधीक DC अंकुरजीत सिंह जो खुद IIT रुड़की तो पास हुए सिविल इंजीनियर ने उन्हां दी अगवाई विच करवाई गई। इस विच भारत सरकार के नैशनल हाईवे विभाग, PWD विभाग ते ड्रेनेज विभाग के निगरान इंजीनियर सने जल स्रोत विभाग की अमृतसर स्थित खोज संस्था के उच्च अधिकारी शामिल सन।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ 500 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੇ 60 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਓਪਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲ 2011 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਤੰਭ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਮੋਟਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਟਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੜਕੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ 5-6 ਵਾਰੀ 70,000 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਲੰਘਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। BEDR ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2011 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੜਕੀ ਪੁਲ ਵੀ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖਨਨ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ DC ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਖਨਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਆੜਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ, ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਰਮਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 47 ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਿਨਾਂ MSP ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 1 ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੇ ਤੇ ਆੜਤੀ ਫੀਸ ਆੜਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਝੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੁਕਸਾਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 25,31,000 ਗਾਵਾਂ ਤੇ 40,15,000 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,997 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਸਤਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਊ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦਾ 45 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 1,72,644 ਪਸ਼ੂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 5 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕੋਏ ਹਨ।
ਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2335 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਸਮੇਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਵਾਰਕਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਿਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੱਕ ਬਣੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਸਿੱਧਾ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਜਣੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਦਾਦਾ, ਦਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਲਨਾਬਾਦ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਲੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬੋਰਡ
ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਤਹਿਤ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸਣ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਲਮੋਰਲ ਕੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਈ ਸਨ। 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਵੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਰਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ 20% ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ 5.62% ਘਟ ਕੇ 383.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹਿਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਏ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ SGPC ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭਰਵਾਂ, तो गवर्नर साहब के कोल पहुँचांगे आप, उन्होंने फिर होर ज़्यादा उन्होंने कन्ना तक आवाज़ पहुँचाने लई आप उत्थों तक जावांगे। मुजाहरा करके सारे पंजाब के साडे मेन लीडर होणगे जिहड़े, असीं एक जबरदस्त प्रोटेस्ट करांगे जिहड़ा जिहदे नाल ये सरकारां नींद दे विचों उठ जाण, कुंभकर्ण दी नींद चों उठ जाण। सिख कौम नूं कौन करदा आ, उहदे नाल उहदी ताकत उहदे किहदे पिछे आ, ये तो सिख कौम ने दसना ना। तो दसूगी उदों जदों प्रबंधक कमेटी दे इलैक्शन होणगे। प्रबंधक कमेटी दे इलैक्शन होणगे तो अकाल तख्त भी अपनी होंद चाहूगा। ये जिहड़े बादल दे प्यारे चले जाणगे, गुरु दे प्यारे आउणगे।
ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ 25 ਸਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈਅਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸਿਆ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜਾ ਤੋੜੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 35 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਜਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਪਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗਲਹਿਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਸੀ, ਕੁਛ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜੀ ਜੰਤ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਸ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਦਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਸਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆਪ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੂਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਸਾਲਵੇ ਵਰਗੇ ਕੀਤੇ, ਸੁਰਾਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸੱਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ? ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 7 ਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੜਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਈਡੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸਮੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਤੇ 52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕਿ 52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਲੋਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 13% ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ। 52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਵਾਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਕੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਚਲੋ। ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਮੇਰਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਗਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬੱਗਾ ਮੱਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਸ਼ਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ, ਮਹਾਸ਼ਾ ਰੱਤੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਵਰੇ ਨੇ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲਸਣ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਾਤਾ ਬਰੌੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸੋਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਸਣ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਸਣ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਸਣ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਬਿੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਟਮਾਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰੇ ਮਸਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਲਸਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਈਆ ਲਸਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਸਣ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਲਸਣ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੌਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। झाड़ू पे बटन दबाइए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दे के देखिए,
हिमाचल प्रदेश के एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर बनके खड़े हो जाएंगे, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। स्कूल तोड़ना तो दूर की बात है, शानदार सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर अंदर खड़े हो जाएंगे। हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, शानदार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश की हर एक महिला को, 18 साल से ऊपर की बहन को, वो चाहे युवा हो, चाहे हाउसवाइफ हो, वृद्ध महिला हो, सबको जो जो जरूरत समझे उसको सरकार की ओर से हर महीने 1-1 हजार रुपए की महिला सम्मान राशि दी जाएगी, ये केजरीवाल जी की गारंटी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਪਰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਲਨੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ 'ਚ 62 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੋਆ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਢਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਤਟਵਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਲੀਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਜਨਾ ਬੀਚ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਗਾਟ ਇਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਵਜਨਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖਬਰ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਲਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਲਕਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 99 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਵਿਚਲੇ 4 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। 3 ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੁੱਲੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।